ಶ್ರಾವಣ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ಗಳು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತವ ಚರಣೋ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಃ. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಸುರಭಾರತಿ, ತವ ಚರಣೋ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಃ. ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಜಯ ವಾಗೇಶ್ವರಿ, ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಜಯ ವಾಗೇಶ್ವರಿ, ಶರಣಂ ತೇ ಗಚ್ಛಾಮಃ. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಸುರಭಾರತಿ, ತವ ಚರಣೋ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಃ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಂಥವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಮಂತ್ರಕ, ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಮಂತ್ರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗುರುಕುಲ ಉತ್ಸವ 2019 ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಮಂತ್ರಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಥಕ್ ಗುರು ಹಾಗೆ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗೈದಂತಹ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯ ಗುರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೂರದ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ನಾಟ್ಯ ಮಂತ್ರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಯಿಸುತ್ತಾ, ಪಂಡಿತ ಉಮಾ ದೋಗ್ರಾ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಥಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರು. The rhythm is her heartbeats. The ghungru fitted her best. The stage is her second home, dance her first love. The nazakat on her face, surely Kathak has clutched her soul. If Kathak is a pride of Indian classical, then Umaji, you are the pride of Kathak. Great dancers are not great because of their technique, but because of their passion. Pandita Uma Dogra is one such magical dancer, a leading Kathak exponent, is one of the most powerful and compelling dancers of India. Honored as Pandita, Uma Dogra is a senior most Gadaband Shahid of late Pandit Durga Lalji, the legendary Kathak maestro from Jaipur Gharana. Born in a distinguished family with a rich cultural heritage, Uma was initiated into the field of Kathak under Srimati Reba Vidyarthi at Kathak Kendra, New Delhi at the age of 7. Her quest of enriching her art led her to Pandit Durga Lalji. Her perception of dance has also been enriched by her study of vocal under her father Pandit Motiram Sharma, a sitar player and the disciple of the legendary Pandit Ravi Shankar ji. I would say, बजते रहे घुंघरू पैरों में उमा जी के,
जैसे सजते रहे ख्वाब किसी के मोहब्बत के। We at the Mantra Natyakala Gurukula salute this legendary dancer Uma Dogra and proudly present the Natya Mantrika Award for her outstanding services in the field of dance on this occasion of our Gurukula Utsav. We wish her many more accolades and pray that she continues her journey of dance till eternity. I just want to tell you something in a very small कि मैं जहाँ से आई हूँ, जिस घर से, from where I belong, it's a very humble, very poor family, where हम 8 भाई बहन एक साथ रहते थे और हमारे पिताजी सिर्फ काम करते थे। हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने हमें बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दी, मुझे डांस भी सिखाया। बट इन माई होल लाइफ ये कभी मैंने ड्रीम ही नहीं किया था कि एक दिन मैं राष्ट्रपति भवन में खड़े होके राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान लूँगी या सरकार मुझे सम्मान से नवाजेगी। बट वो सब सच हुआ, उसकी वजह सिर्फ एक ही है। जो आज की यंग जनरेशन जो डांस सीख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती है, कभी वेस्ट नहीं होता। हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज वेरी वेरी फ्रूटफुल। नेवर गिव अप द थिंग्स। ज़िंदगी में हमेशा अच्छे बड़े बड़े ड्रीम्स लेने चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, जिसका एक बहुत बड़ा नमूना मैं आपके सामने हूँ। हमारे माँ बाप ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि बड़ी बड़ी चीज़ों को आप सोचो और मेहनत करो, फिर सब कुछ हासिल होगा। बहुत सम्मान मिलते हैं, सब कुछ होता है, बट द वे टुडे श्रवण ने जिस ढंग से मेरे को आज सम्मान दिया है, nobody has given me yet. I'm very very thankful to Shravan. It makes me very emotional.
We are all human beings, we are all artists, we all work hard to achieve something in life. You achieve also, you become rich also with the time. But the love and affection which comes from the heart, that what we rarely get. And today I felt, and from my bottom of my heart, I bless Shweta. Thank you very much. Thank you. ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿದರೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ಗೆ ಈ ಸಲದ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಲದ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲದ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ದಿವಂಗತ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಪೇಜಾವರ ಸುಂದರಿರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ, ಬಡಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ವಾಕ್ ಚತುರರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರು ತಾವು. ನಿರೂಪಕರಾಗಿ, ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ, ಸಂಘಟನಾಕಾರರಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಕಲಾಸಕ್ತರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವಿರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಲಾವೃಂದದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರಿಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷ ಸಭಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕದಳಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಲ ತಂಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೂರುವಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ವಾರಣಾಸಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಾವು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಿರಿ. SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಇಲ್ಲಿ BSc ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ತಾವು MA ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ 2 PhD ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಷಣ, ಕಲಾ ಜ್ಯೋತಿ, ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಚಿಗದ್ದೆ
ಹಾಗೂ ಮಗ ಅರವಿಂದನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ತಮ್ಮದು. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಗುರುಕುಲದ ಷಷ್ಠಮ ವರ್ಷದ ಗುರುಕುಲ ಉತ್ಸವದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಟರಾಜನ ಪೂರ್ಣಾಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂಗಮ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಾಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಶ್ರವಣ ಕಿರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಅಮ್ಮ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ರು, ಕಿರಣನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪ ಬಾರದೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ತಲೆಬಾಗಿಸಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಸಲ ಶರಣು ಅಂದಿದ್ದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಕಲೆ ಮಾತ್ರ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರವಣಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳೋದುಂಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೂರಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಣಬಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ತುತ್ಯ, ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ, ಅಭಿನಂದನೀಯ, ಅನುಕರಣೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ನಾನು ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತರಾಗಿ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಿಯಾಗಿ, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಾವು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನ್ನೋದು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನಂತರ ಕೇಳಿದರು, ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟಿವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮಗಿರೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಇರೋದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದು. ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಕರ್ಮ, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಧರ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದೇ, ಏನಾದರೂ ನಾವೊಂದು ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭದಾಗಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸದೆ ತಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔದಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾಗ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನಗಳೆಲ್ಲ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರೇ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕನ್ನುವವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಗ್ರಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಗಣಪತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಲಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೊಂದು ಗೌರವ ಬರುವ ವಿಚಾರದಷ್ಟು ಇವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಸುಬನ್ನು, ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಉಮಾಜಿಯವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಾವು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಂದಿನವರು ಅಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಮುಂದಿನವರು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂದಿನವರು. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನರ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ಇವರದ್ದು ಸೇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವಾಗ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲಾಮು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇಶ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೊಸತಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿರೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಕಲೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಾಗಲಿ, ತಾನು ದುಡಿಯುವಂಥ ಅಥವಾ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದೈವ ದುರ್ಗಾಂಬೆಗೆ ಮಣಿದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಥಳ ದೈವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತುಳುನಾಡ ಎಲ್ಲದ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರವರೇ, ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಾರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಏನಿರ್ತದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉರಿ ಇತ್ತು. ಈ ಉರಿಯನ್ನು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆದು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. ಅವರು ನನ್ನಮ್ಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾರಂತಹ ಗುರುಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಒಂದು ಆ ಸಾಧನೆಗೆ, ಆ ಸಾಧನೆಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಿರಂತರ ತೈಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತೈಲವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಒಂದಿನಿತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ತೈಲವನ್ನು ಬೀರಿದವರು ಅನೇಕರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು? ಬಹುಶಃ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು? ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕರೆದ್ರು? ನಾನು ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಸೆದಿದೆ. ಆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರೊಂದು ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿ. ಈ ಸಲದ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಹೆಸರು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು. 20 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್?
ನಾನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ್ದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು MA ಆಗಿ ಆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂತು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂತು, ದ್ವಿತೀಯ ಬಂತು. ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಆಗಾಗಲೇ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಅವರು, ನೀವು ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಅಂತ. ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಪಾದಕರು ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರಣರುಗಳು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ನೋಡಿದೆ, ಸಂಪಾದಕರು ಅಂತ ಬರೆದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನೇಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಬಂತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಏನದು ಭೂತಾರಾಧನೆ. ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಭೂತಾರಾಧನೆ, ಭೂತಕೋಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳು, ಎಷ್ಟು ಭೂತಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಭೂತಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ? ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಭೂತಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೋಲವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉರವ ಮತ್ತು ಎರುಬಂಟ ಅಂತ 2 ದೈವಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ ಆ 300ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ಭೂತಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಭೂತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಆ 300ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 1510 ಭೂತಗಳ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ತನಕ ನಡೆದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 150-160 ಭೂತಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 480 ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ, ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,60,000 ಓದುಗರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 2,60,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವವರಿದ್ದಾರಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ನೆಲೆಯನ್ನು, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭೂತಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನಲ್ಲ, ಆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಶ್ರವಣ ಉಳ್ಳಾಲರನ್ನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೈವಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತುಳುವರು ಮಾತ್ರ ದೈವಗಳದ್ದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಹಜ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೀರರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಳವರ್ಗದ ಯುವಕರು ದೈವಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದೇಶಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಭೂತ ಎಂಬಂಥ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಈತ ಮೂಲತಃ ಅರಬ್ಬಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಖರ್ಜೂರ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸರೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಚೀನಿ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಚೀನಿಕಾರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೀನಾದಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಂತಹ, ಬಸರೂರು ಬಂದರಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ 5 ಜನ ಚೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಬೀರ, ಕನ್ನಡ ಭೂತ, ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ, ಪುರುಷ ಭೂತ, ಬಸ್ತಿ ನಾಯಕ, ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಬೈಸು ನಾಯಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಭೂತಗಳಿವೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೈವಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಸ್ತಾನಿ ದೈವ ಕೂಡ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೈವ ಕೂಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳು ಮಾಸ್ತರ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿಯವರು
ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೈವವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೈವವಾದ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರ, ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ರ, ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಭೂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ, ಅದರ ಕುಣಿತ, ಮೂಲ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನಾರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಚಿಣ್ಣರು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಜಗದಗಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಅವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂಥವರು ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो 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 शिव शंभो
ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ತೊಂಕಿಟ್ಟ ನಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಚುಂಡು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ದತ್ ಧಿಂಗಣದ ದತ್ ಧಿಂಗಣದ ದತ್ ಧಿಂಗಣದ ದತ್ ಧಿಂಗಣದ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತತ್ ಧೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಂ ದತ್ ಕರ್ದಗ ದರ್ಗಿಡದಗ ದತ್ ಕರ್ದಗ ದರ್ಗಿಡದಗ ದತ್ ಕರ್ದಗ ದರ್ಗಿಡದಗ ದತ್ ಕರ್ದಗ ದರ್ಗಿಡದಗ 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 ಗಿಣ್ಣತ್ತ ದಿಗಿಣ್ಣತ್ತ ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕ ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ದಿಗಿಣ್ಣತ್ತ ತದ್ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ದಿಗಿಣ್ಣತ್ತ ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕ ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ತದ್ ಗಿಣ್ಣತ್ತ ಓ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಓ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಓ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗಮ ಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗಮ ಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ ನಿಜ ಗುಗನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ ನಿಜ ಗುಗನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ ನಿಜ ಗುಗನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ தக்கிணங்கு தரிக்கிடத்துக்கு தங்கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்துக்கு தக்கிணங்கு தரிக்கிடத்துக்கு தங்கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்து தக்கிணங்கு தரிக்கிடத்துக்கு தங்கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்துக்கு தக்கிணங்கு தரிக்கிடத்துக்கு தங்கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்துக்கு தக்கிணங்கு தரிக்கிடத்துக்கு தங்கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்து தலங்குதம் தத்தலங்குதம் தத்து தலங்குதம் தலங்குதம் தத்தலங்குதம் தத்து தலங்குதம் தலங்குதம் தத்தலங்குதம் தத்து தலங்குதம் ಓ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಓ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಓ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ 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 ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತುಂ ತುಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತುಂ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತುಂ ತುಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ತುಂ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತುಂ ತುಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ತುಂ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತುಂ ತುಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ತುಂ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತುಂ ತುಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ತುಂ ಮತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ ಸರ್ವದಿಗಂಬರ ವೇಷಿತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನೃತ್ಯ ನಟೇಶ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಮತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ ಸರ್ವ
बालकृष्णं कलय सखी सुंदरं 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 कृष्णं गतविषय तृष्णं जगत्प्रभ विष्णु सोदरी गणकृष्ण सदा बालकृष्णं गतविषय तृष्णं जगत्प्रभ विष्णु सोदरी गणकृष्ण सदा बालकृष्णं कलय सखी सुंदरं बालकृष्णं कलय सखी सुंदरं बालकृष्णं कलय सखी सुंदरं प्रत्यन्तमिगमो 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 अत्यन्त अपरिमित प्रत्यन्तमिगमो अत्यन्त अपरिमित प्रत्यन्तमिगमो अत्यन्त अपरिमित திக்கிட்ட தொங்கிட்ட நங்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட ரெக்கு ரக்கிட்ட ரெண்டு தக்கிட்ட ரிம்மி தக்கிட்ட தக்க திம்மி தக்கிட்ட ரக்க செண்டு தக்கிட்ட ரக்க திம்மி தக்கிட்ட ரக்க செண்டு தக்கிட்ட தக்க திம்மி தக்க ரக்கிட்ட ரக்க செண்டு தக்க தக்கிட்ட தக்க திம்மி தக்க தக்கிட்ட தக்க செண்டு தக்க தக்கிட்ட தத்தங்கிறதுக்கு தருகிறதுக்கு தத்தங்கிறதுக்கு தருகிறதுக்கு கிடதுக்கு தத்தங்கிறதுக்கு தருகிறதுக்கு प्रत्यन्तमिगमो अत्यन्त अपरिमित 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 தகிட்ட செண்டு ததண்டு தண்டத்து செண்டு தண்டத்து திம் தகிட்ட செண்டு தை ததறி தரித்து செண்டு தண்டத்து செம் தகிட்ட செண்டு தண்டத்து செண்டு தகிட்ட செண்டு தை தண்டத்து செண்டு தகிட்ட செண்டு தண்டத்து செண்டு தகிட்ட செண்டு தகிட்ட செண்டு தண்டத்து செண்டு தண்டத்து திம் ததறி தரித்து செண்டு தண்டத்து செண்டு தகிட்ட 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 செண்டு தண்டத்து செண்டு தண்டத்து செண்டு தண்டத்து திம் ததறி தரித்து செண்டு தண்டத்து செண்டு தண்டத்து செண்டு தண்டத்து திம் ததறி தரித்து செண்டு தகிட்ட प्रत्यन्तमिगमो अत्यन्त अपरिमित 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 தகிட்ட செண்டு தி தொம் நம் தகிட்ட செண்டு தை தகிட்ட செண்டு தத்தித்தம் நம் தகதித்தம் நம் தகிட்ட செண்டு தை தகிட்ட செண்டு திருக்கிட்ட 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 தகிட்ட செண்டு தகிட்ட செண்டு
ತತ್ತಣ್ಣ ಚಂಡು ತಚ್ಚಂಡು ಚಂಡು ತತ್ತಿಮ್ಮಿ ಚಂಡು ತಡಂಗ ತಗದನತಂ ತತ್ತಣ್ಣ ಚಂಡು ತತ್ತಿ ತಗದನತಂ ತಚ್ಚಂಡು ಚಂಡು ತರಂಗ ತಗದನತಂ ತತ್ತಿ ತಗದನತಂ ತರಂಗ ತಗದನತಂ 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 ತತ್ತಿ ತಗದನತಂ 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 ತದಿಂಗಡದ ತಗದದಿಂಗಡದ ತಗದಗ ತದಿಂಗಡದ ತತ್ತಿ ತಗದನತಂ 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 ತದಿಂಗಡದ ತಗದದಿಂಗಡದ ತಗದಗ ತದಿಂಗಡದ ತತ್ತಿ ತಗದನತಂ 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 ತದಿಂಗಡದ ತಗದದಿಂಗಡದ ತಗದಗ ತದಿಂಗಡದ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಮೋ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರಿಮಿತ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಮೋ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರಿಮಿತ ತರ್ಗಿಡ್ತಾಯಿ ತರ್ಗಿಡ್ತಾ 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 ತರ್ಗಿಡ್ತಾಯಿ ತಂಗಿಡ್ತಗೆ ತರ್ಗಿಡ್ತಗೆ ತಂಗಿಡ್ತಗೆ ತರ್ಗಿಡ್ತಗೆ ತಂಗಿಡ್ತಗೆ ತರ್ಗಿಡ್ತಗೆ ತರ್ಗಿಡ್ತಗೆ ತಂಗಿಡ್ತಗೆ ತರ್ಗಿಡ್ತಗೆ ತಂಗಿಡ್ತಗೆ ತರ್ಗಿಡ್ತಗೆ ತಂಗಿಡ್ತಗೆ ತರ್ಗಿಡ್ತಗೆ
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा
बंसरी नेक बजाऊं, श्याम तोरी बंसरी नेक बजाऊं, श्याम तोरी बंसरी नेक बजाऊं। जो तुम तान कहो मुरली में, जो तुम तान कहो मुरली में, सोई गाय सुनाऊं, बंसरी नेक बजाऊं, श्याम तोरी बंसरी नेक बजाऊं। जाने ना दूंगी कान्हा बंसी बजाए बिना, कर जोर जोर बिनती करूं, मोहे रूप दी जो बांस को, बन बंसी अधर पर साजो, मन पीड़ा शांत हो, घर जाने न दूंगी कान्हा बंसी बजाए बिना। हमरे भूषण तुम सब पहरो, हमरे भूषण तुम सब पहरो, गा 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 गा, मा मा गा सा नि सा नि ध, गा 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 गा, मा मा गा गा सा नि ध, ध ध नि सा गा गा गा, मा मा ध म गा मा गा, गा गा मा ध ध नि ध मा, म ध नि ध सा नि ध म ग, म ग सा सा, ग सा नि ध, ध ध नि नि सा नि सा। हमरे भूषण तुम सब पहरो, हमरे भूषण तुम सब पहरो, हाँ तुम्हरे सब पाऊं, हाँ तुम्हरे सब पाऊं, हमरी बिंदरी तुम ही लगाओ, हमरी बिंदरी तुम ही लगाओ, हाँ सिर मुकुट धराऊं, बंसरी नेक बजाऊं, श्याम तोरी बंसरी नेक बजाऊं, श्याम तोरी बंसरी नेक बजाऊं। मन में जमुना को बहते हुए कभी देखा है? ख्यालों में बजा करती है बांसुरी, भटकती फिरती है बनी बावरी। क्या तुमने कभी राधा का प्यार देखा है? तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, हाँ मग रोकन आऊं, हाँ मग रोकन आऊं, तुम्हारे सिर माखन की मटकिया, तुम्हारे
सिर माखन की मटकिया, हाँ मिल ग्वाल लुटाऊं, मानुनी हो कर मान करो तुम, मानुनी हो कर मान करो तुम, हो गही चरण मनाओ, हो गही चरण मनाओ, सूर श्याम प्रभु तुम जो राधिका, सूर श्याम प्रभु तुम जो राधिका, हो नंद लाल कहाँ, हो नंद लाल कहाँ, हो नंद लाल कहाँ, हो नंद लाल कहाँ, हो नंद लाल कहाँ। बंसरी नेक बजाऊं श्याम तोरी, बंसरी नेक बजाऊं श्याम तोरी, बंसरी नेक बजाऊं श्याम तोरी।